गुड मॉर्निंग, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां? तो वांधो नहीं। भौतिक विज्ञान विषयना प्रकरण नंबर 1 जेमनुं नाम छे विद्युत भार अने विद्युत क्षेत्र, एमना लेक्चर नंबर 14 में आपणे मळीए छीए मित्रों। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे चर्चा करी हती विद्युत क्षेत्र रेखाओ एटले शुं अने विद्युत क्षेत्र रेखाओनी लाक्षणिकता। तो मैं तमने 5 लाक्षणिकताओ लखावी हती, बराबर। एमांनी एक लाक्षणिकता एवी हती के भाई धनवीजभाરની विद्युत क्षेत्र रेखाओ बहारनी तरफ होय छे, ऋणवीजभाરની विद्युत क्षेत्र रेखाओ अंदरनी तरफ होय छे, अने कोई एकाकी विद्युत भार होय तो एनी क्षेत्र रेखाओ अनंत अंतर सुधी जती होय छे। बीजुं एवुं हतुं के भाई विद्युत क्षेत्र रेखाओ जे छे ए सतत वक्रो छे, डिस्कन्टिन्युअस नथी, वच्चेथी क्यांय तूटक होय एवुं दर्शावी शकातुं नथी अथवा तो एवुं नथी होतुं, ए सतत वक्रो होय छे। त्रीजुं के स्थित विद्युत भारनी क्षेत्र रेखाओ जे छे ए बंध गाळाओ रचती नथी, बराबर। बंध गाळाओ नथी रचती, बंध गाळो એટલે આમથી। चौथું આપણે જોયું હતું કે ભાઈ બે क्षेत्र રેખાઓ એકબીજાને છેદતી નથી અને છેદે તો બે સ્પર્શક મળે, જે પણ શક્ય નથી। एक लाक्षणिकता लास्ट में एवी जोई थी कि भाई समान विद्युत क्षेत्रनी क्षेत्र रेखाओ एकबीजाने समांतर अने एकबीजाथी समान अंतरे होय छे। क्लियर बाळको? अने आपणे विद्युत क्षेत्रनी अंदर मतलब क्षेत्र रेखाओमां ए पण जोयुं कि एकम क्षेत्रफळ दीठ क्षेत्र रेखाओनी संख्या समान होय छे अने क्षेत्र रेखाओनी संख्या विद्युत क्षेत्रना तीव्रताना समप्रमाणमां होय छे। आजे आपणे समजवानुं छे विद्युत फ्लक्स, जेमनी संज्ञा छे फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स एटले शुं? आपणे 11मा धोरणनी अंदर तरलनुं मेकेनिक्स पाठ आवतो, बराबर। एमां आपणे तरलनी अंदर दળ फ्लक्स जोयुं तो याद करो, दળ फ्लक्स अने बीजुं कद फ्लक्स। तो फ्लक्स एटले इंग्लिश शब्द है ने फ्लक्स नो मतलब शू तो के समूह, धसारो, क्षेत्र रेखाओनी संख्या। अहींया आपणे तरलनी अंदर धारा रेखाओ एवो शब्द आव्यो हतो अने बीजो हतो प्रवाह रेखा। आम तो प्रवाह रेखामांथी धारा रेखानुं निर्माण थाय। एमां आपणे विचार्युं हतुं के भाई आवो कोई आडछेद होय तो आमांथी आ धारा रेखाओ पसार थाय छे, बराबर। अहींया आडछेद बीजो होय तो जेटली धारा रेखाओ आमांथी पसार थाय एटली ज आमांथी पसार थाय। तो आमां जे व्याख्यायित कर्युं हतुं ए हतुं प्रवाही फ्लक्स। तो आनी अंदर प्रवाही गति करीने जातुं हतुं। विद्युत फ्लक्स में एवुं कांई नथी, छे आज कॉन्सेप्ट। विद्युत फ्लक्स में एवुं कांई नथी। अहींया आ जे आडछेद छे, आडछेदनुं एक क्षेत्रफळ अगत्यनुं छे फ्लक्स माटे, बराबर समजજો। अने बीजुं पसार थतो आ तरल प्रवाह एकम समयमां पसार थतुं तरल એટલે एकम समयमां ए जे अंतर कापे छे ए, तो एकम समयमां कापेला अंतरने वेग कहेवाय, a × v। ला थई गयुं कद। અને આપણે આના ઉપરથી સાતત્યનું સમીકરણ તાર્યું હતું, એવી બરાબર અચળ। બસ સેમ આવું અહીંયા આપણે કરવાનું છે। વિદ્યુત ફ્લક્સ એટલે શું? વિદ્યુત ફ્લક્સ એટલે ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાનો સમૂહ। વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે ધારો કે આવું એક સમતલ છે, આમાંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ આમ પસાર થાય છે, જોજો। तो आ विद्युत क्षेत्रनी दिशा छे ई अने आ विचारेलू समतल छे। तो फ्लक्स फाई ने सीधुं व्याख्यायित करवुं होय तो फ्लक्स फाई बराबर आ विद्युत क्षेत्र ई अने आ समतलनो क्षेत्रफळ सदिश ए एमनी वच्चेनो अदिश गुणाकार, आने कहेवाय फाई ई। એટલે આ થયું તમારું વિદ્યુત ફ્લક્સ = EA cos θ, જ્યાં θ એ
ई અને એ વચ્ચેનો ખૂણો છે। થીટા એ શું છે? ई અને એ વચ્ચેનો ખૂણો। તો વિદ્યુત ફ્લક્સ ફાઈ ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ એ કોસ થીટા મળી ગયું। હવે તમને આમાં થોડોક અંદેશો આવે છે, ઓલું કાર્યમાં ભણતા હતા એવો। કાર્યનું સૂત્ર આવું હતું, કાર્ય બરાબર એફ ડી કોસ થીટા। તો આ વિદ્યુત ફ્લક્સનું એવું જ છે। હવે અહીંયા આવું વિચારીએ કે આ ક્ષેત્ર સમતલ છે, બરાબર। હવે આ ક્ષેત્ર રેખાઓ જે છે ને સપોઝ આમ છે, જોજો આપણે ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા બદલાવી તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા આમ થઈ અને આનું ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ થયું, એમની વચ્ચેનો ખૂણો થીટા થયો। તો આના ફ્લક્સનું સૂત્ર થઈ ગયું ઈ એ કોસ થીટા આવી ગયું। હવે આમાં કન્ડિશન એવી થાય કે જો થીટા બરાબર 0 હોય, જોજો થીટા બરાબર 0 હોય તો થીટા 0 ગણો તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા અને આ સમતલનો ક્ષેત્રફળ સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો 0 થઈ ગયું। તો ઈ એ કોસ 0 થયું, કોસ 0 ની કિંમત 1, એટલે આ ફ્લક્સ થઈ ગયું ઈ એ, બરાબર। હવે ક્યાંક એવું બને કે થીટા બરાબર π/2 હોય, કેની વચ્ચેનો? વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ અને ક્ષેત્રફળ સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો। તો ફ્લક્સ ફાઈ ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ એ કોસ π/2, કોસ π/2 ની કિંમત 0, એટલે આ વિદ્યુત ફ્લક્સ ફાઈ ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થઈ ગયું? 0। એકમ હમણાં સમજાવું છું બધાને। ત્રીજી કન્ડિશન ફ્લક્સમાં જોતી હોય તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ, એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળ સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો પાઈ હોય તો એનું ફ્લક્સ ફાઈ ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ, મતલબ ઈ એ કોસ પાઈ, અને કોસ પાઈ ની કિંમત -1, એટલે આનું ફ્લક્સ ફાઈ ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -ઈ એ થયું। સમજાણું બાળકો એટલું? હવે તમને એમ દેખ સર આ કઈ રીતે થાય, તો એનું આપણે એક લાઈવ ઉદાહરણ જોઈએ, જોજો, બરાબર? કે ભાઈ ફ્લક્સ જે છે એમાં ક્ષેત્રફળ સદિશ અને એની વચ્ચેનો ખૂણો કઈ રીતે થાય। તો અહીંયા આપણે આમ વિચારું છું, આ એક પદાર્થ છે, કોઈ પણ પદાર્થનો ક્ષેત્રફળ સદિશ એ જે છે ને એ હંમેશા સપાટીને લંબ હશે। ક્ષેત્રફળ સદિશ હંમેશા જે તે સપાટીને જે તે બિંદુ પાસે લંબ જ હોય। તો માનો કે આમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ જો આમ જાય છે, જોજો આ પદાર્થની અંદર ક્ષેત્ર રેખાઓ આમ ગઈ, એમ જાય એનો મતલબ એવો થયો કે આ ક્ષેત્ર રેખા અહીંથી દાખલ થઈ, જો તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા થઈ, અને આ ક્ષેત્ર રેખા અહીંથી બહાર નીકળે, આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા થઈ ગઈ। ક્ષેત્રફળ સદિશ જે તે પૃષ્ઠને હંમેશા લંબ જ હોય। તો અહીંયા તમે જો તો આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ હશે, જોજો આ એ અને આ ઈ, તો અહીંયા એ અને ઈ વચ્ચેનો ખૂણો થીટા બરાબર પાઈ થઈ ગયો। અહીંયા જુઓ તમે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ આ છે અને ક્ષેત્રફળ સદિશ આનો આમ લંબ હશે, હા લંબ, એટલે કે ઈ અને એ વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થઈ ગયો? ઈ અને એ વચ્ચે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થઈ ગયું। થીટા 0 હોય ત્યારે ફ્લક્સ ધન છે, થીટા પાઈ હોય ત્યારે ફ્લક્સ ઋણ છે, થીટા π/2 હોય। માનો કે આપણે આમ વિચારીએ કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આમ હતી અને અહીંયા સમતલ આમ છે, આવું, તો આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ છે, તો આ બે વચ્ચેનો ખૂણો π/2 છે, ત્યારે ફ્લક્સ ફાઈ કેટલું થશે? 0 થશે। આના ઉપરથી બે વસ્તુ ક્લિયર થઈ। શું? એક પેલું, દાખલ થતું ફ્લક્સ એટલે ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા જ થઈ, દાખલ થતી ક્ષેત્ર રેખાઓ, દાખલ થતું ફ્લક્સ હંમેશા ઋણ જ હશે। કોઈ પણ સપાટી ઉપર ક્ષેત્ર રેખા દાખલ થાય એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા થઈ અને ક્ષેત્રફળ સદિશ એનો સામે આવશે, એટલે કોઈ પણ પદાર્થની અંદર દાખલ થતું ફ્લક્સ હંમેશા ઋણ જ હશે। તો બીજું એના ઉપરથી શું બીજું નક્કી કરી શકાય કે બહાર નીકળતું ફ્લક્સ હંમેશા ધન જ હશે। ક્લિયર થઈ ગયું? તો એ ખબર કેમ પડી ભાઈ? તો કે ધન વીજભારમાંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળે છે, ઋણ વીજભારમાંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર જાય છે,
તો દાખલ થતું ફ્લક્સ હંમેશા ઋણ હશે, બહાર નીકળતું ફ્લક્સ હંમેશા ધન હશે. તો અહીંયા એમ કહી શકાય કે ઈ અને એ દાખલ થયું, ધારો કે ઈ ફ્લક્સ સમથિંગ 50 હતું તો એ કેવું હશે? ઋણ. અહીંથી બહાર નીકળ્યું એ કેટલું હતું? +50 હતું. ફ્લક્સ એટલે ક્ષેત્રરેખાની સંખ્યા. 50 ક્ષેત્રરેખાઓ આ બોર્ડમાં દાખલ થઈ, આ ભાગમાંથી ઓલી બાજુ બહાર નીકળી, તો દાખલ થતી ક્ષેત્રરેખાઓ જેટલી હતી એ ફ્લક્સ ઋણ, બહાર નીકળતી ક્ષેત્રરેખાઓ હતી ધન. એટલે પરિણામી ફ્લક્સ ગણો તો કેટલું થશે? 0. જેટલું દાખલ થયું એટલું જ બહાર નીકળી ગયું. તો આ જે થયું એ વિદ્યુત ફ્લક્સ થયું. શું થયું? વિદ્યુત ફ્લક્સ. વિદ્યુત ફ્લક્સ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળ સદિશનો અદિશ ગુણાકાર, બીજું કંઈ નહીં. એની વચ્ચેનો ખૂણો 0 હશે ત્યારે ફ્લક્સ મહત્તમ હશે, આ બે વચ્ચેનો ખૂણો પાય હશે ત્યારે ફ્લક્સ ન્યૂનતમ હશે, અને ખૂણો π/2 ત્યારે ફ્લક્સ 0. એટલું સમજાણું બાળકો? ક્લિયર થઈ ગયું? બુક્સની અંદર આપણને ડીપમાં આપ્યું છે, મતલબ કે નાના નાના સદિશ ખંડો લેવાના, એમાં આપણને કેવું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે આ એક સમતલ છે ને એમાં નાનો ભાગ લઈ લો, તો નાના ભાગનો ક્ષેત્રફળ સદિશ કેવો હશે? તો કે ds, અને એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં છે. ધારો કે અહીંયા આપણે વિચારીએ આ નાનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ થયો, ડેલ્ટા લઈ લો, અને આ ઈ છે, બેયની દિશા એક છે, એટલે એનું ફ્લક્સ d phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ E ડોટ ડેલ્ટા S થયું. આ એક સદિશ ખંડનું થયું, નાનકડા ભાગનું. હવે આખા સમતલનું વિચારો તેવા ઘણા બધા સૂક્ષ્મ સદિશ ખંડો લઈ શકાય, અને આનું સંકલન કરી નાખવાનું. તો સંકલન તો મેં તમને 11માં શીખવાડ્યું છે. E ડોટ ડેલ્ટા S સંકલન કરો છો ત્યારે આનું કુલ સંકલન phi, આનું સંકલન E ડેલ્ટાની જગ્યાએ આ બધું નીકળી જાય તો ds થઈ ગયું, E ds cos થીટા, આ થઈ ગયું ફ્લક્સ. એ આપણને એવો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ભાઈ આ બે વચ્ચેનો ખૂણો થીટા છે, જો આમ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એ જ ખૂણો રાખે તો મહત્તમ ફ્લક્સ થઈ ગયું. એટલું ક્લિયર થયું બાળકો? ચાલો એટલું જોઈ લો, પછી આપણે ફ્લક્સનો એકમ, એનું પારિમાણિક સૂત્ર અને એના વિવિધ કિસ્સા જોઈએ. ચાલો, ફ્લક્સનું સૂત્ર બાળકો આપણને ખબર પડી ગઈ કે ફ્લક્સ phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ E ડોટ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ EA cos થીટા, અને આ કેસ જુદા જુદા લખ્યા છે, એટલે લેક્ચર ચાલુ ત્યારે તમે જોઈ શકો. હવે તો કે થીટા બરાબર 0 હોય તો આપણે ધારી લઈએ તો ફ્લક્સ phi E ઇઝ ઇક્વલ ટુ E ઇન્ટુ A થાય. બરાબર સમજો? E ઇન્ટુ A. તો એમ કહી શકીએ કે ફ્લક્સ એ અદિશ રાશિ છે. જોજો, ફ્લક્સને સદિશ હારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. ફ્લક્સ એ અદિશ રાશિ છે. ફ્લક્સ કઈ બાબતો ઉપર આધાર રાખે? એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉપર, એક ક્ષેત્રફળ સદિશ ઉપર, અને એક બે વચ્ચેના ખૂણા ઉપર. હવે વિદ્યુત ફ્લક્સ phi નું પારિમાણિક સૂત્ર, તો phi નો એકમ પહેલા નક્કી કરીએ. ચાલો, વિદ્યુત ફ્લક્સ phi નો એકમ, વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એકમ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ, અને ક્ષેત્રફળનો મીટર સ્ક્વેર. પૂરું, એક એકમ થઈ ગયો. ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમ આ ફ્લક્સ phi નો એકમ છે. હવે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર ના છેદમાં કુલમ લખી શકો. તો ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર એટલે બાળકો જૂલ થાય, જૂલ પ્રતિ કુલમ ઇન્ટુ મીટર. હવે તમે બધા ઓહમનો નિયમ જાણતા હશો, V બરાબર IR. આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે, આ વિદ્યુત પ્રવાહ છે, આ અવરોધ છે. તો આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા આવી આપતા હતા V બરાબર 9મા ધોરણમાં. એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ કરવું પડતું કાર્ય. બીજા ચેપ્ટરની શરૂઆત આપણે આનાથી કરશું. વિદ્યુત સ્થિતિમાન, એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ કરવું પડતું કાર્ય. તો વિદ્યુત ભાર કાર્યનો એકમ જૂલ અને વિદ્યુત ભારનો કુલમ. એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો એકમ જૂલ પ્રતિ કુલમ, અથવા તો વોલ્ટ. આને કહેવાય વોલ્ટ, વોલ્ટાની યાદમાં. તો એના ઉપરથી અહીંયા જૂલ પ્રતિ કુલમ એટલે વોલ્ટ ઇન્ટુ મીટર. આ ફ્લક્સનો બીજો એકમ છે.
ફ્લક્સનો એક એકમ છે વેબર, પણ આ ચુંબકીય ફ્લક્સ માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ મોસ્ટ પ્રોબેબલી વેબર. તો ફ્લક્સના આપણે બે એકમો યાદ રાખશું. યાદ રાખજો, વિદ્યુત ફ્લક્સ, ફ્લક્સના એકમ એક છે ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમ, બીજો એકમ છે જૂલ ઇન્ટુ મીટર પ્રતિ કુલમ, અને ત્રીજો એકમ છે વોલ્ટ ઇન્ટુ મીટર. જો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એકમ આપણે જોયો હતો, બરાબર, ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ થાય, અને બીજો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ નો એકમ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ એટલે એફ ના છેદમાં ક્યુ, એટલે આનો એકમ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ થાય. ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર ના છેદમાં મીટર, ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર એટલે જૂલ, એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એકમ હતો વોલ્ટ પ્રતિ મીટર. અહીંયા વિદ્યુત ફ્લક્સનો એકમ છે વોલ્ટ ઇન્ટુ મીટર. હવે ફ્લક્સનું પારિમાણિક સૂત્ર, તો ફ્લક્સનું પારિમાણિક સૂત્ર શું થાય ભાઈ? આના ઉપરથી સહેલું પડશે, ન્યૂટનનું m1 L1 T-2 અને અંતર મીટર સ્ક્વેર એટલે L2 એના છેદમાં કુલમ એટલે A1 T1. તો આનું પારિમાણિક સૂત્ર ફ્લક્સનું m1 L3 આ ઉપર આવી જાય એટલે T-3 અને A-1. બરાબર. આ કેટલો ફેર પડ્યો? જો આનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણે શું લખતા હતા વિદ્યુત ક્ષેત્રનું, આ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ એટલે m1 L1 T-2 એના છેદમાં કુલમનું A1 T1. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું પારિમાણિક સૂત્ર m1 L1 T-3 A-1. અહીંયા શું થયું? m1 L1 T-3 અને A-1. આ જે છે એ ફ્લક્સનું પારિમાણિક સૂત્ર થયું. કેનું? ફ્લક્સ m1 L3 T-3 A-1. આ વિદ્યુત ફ્લક્સનું પારિમાણિક સૂત્ર. તો ફ્લક્સ એટલે ખરેખર શું થઈ ગયું? તો કે ફ્લક્સ મારે યાદ રાખવું હોય ટૂંકમાં, તો ફ્લક્સ બરાબર ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા, વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા, બીજું કાંઈ નથી. હવે એ ખબર પડી ગઈ કે ફ્લક્સ ફાઈ E ઇન્ટુ A છે, એટલે જેમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ એમ ફ્લક્સ વધારે. અને આપણને એ તો ખબર છે કે ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ પાછું ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં છે. એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યાના સમપ્રમાણ, ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યા વધશે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધશે. ક્ષેત્ર રેખાઓ જેમ ગીચ થાય એમ ફ્લક્સ વધશે, ક્ષેત્ર રેખાઓ જેમ પાતળી થાય મતલબ ઓછી થાય ન એમ ફ્લક્સ નબળું પડશે, કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર નબળું પડશે. ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ વાત છે વિદ્યુત ફ્લક્સના એકમ, એનું પારિમાણિક સૂત્ર. ક્લિયર? હવે વિચારો, આપણે એક સમઘન વિચારીએ. જોજો, પછી આના કેસ છે ને હું તમને ગાઉસનું પ્રમેય ભણાવીને ત્યારે સમજાવીશ, બરાબર ને? અત્યારે કેસ સમજાવતા એના, પણ એ પછી સમજશું. આ એક સમઘન વિચાર્યો. હવે અહીંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ દાખલ કરું છું. જોજો, તો આ ક્ષેત્ર રેખાઓ આ બાજુએથી સીધી નીકળી ગઈ, રાઈટ? એમાં નાનો પાડી આગળ. તો આ બાજુમાંથી દાખલ થતું ફ્લક્સ હંમેશા આપણે જોયું એ મુજબ ઋણ થાય, -EA, અને અહીંયા બહાર નીકળતું ફ્લક્સ બરાબર +EA. જોજો, તો આથી દાખલ થયું ને બહાર નીકળ્યું ત્યારે આની અંદર કાંઈ નહોતું, તો આની હારે સંકળાયેલું ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર કેટલું થશે? 0. બરાબર. પરંતુ આ સમઘનની અંદર જોજો, આ સમઘનની અંદર હું અહીંયા ક્યાંક વિદ્યુત ભાર મૂકી દઉં તો એ વિદ્યુત ભાર બિંદુવત વિદ્યુત ભાર છે. તો બિંદુવત વિદ્યુત ભાર હોય એની ક્ષેત્ર રેખાઓ આમ હોય.
આ તમને જ્યારે ગાઉસનું પ્રમેય સમજશું ત્યારે તમને ક્લિયર થશે વધારે કે આ ક્ષેત્ર રેખાઓ બહારની તરફ નીકળે છે તો અહીંયા મેં ક્યાંક વિદ્યુત ભાર મૂક્યો હોય ગમે ત્યાં તો એ ક્ષેત્ર રેખાઓ આ રૂમ છે, રૂમની અંદર ગમે ત્યાં વિદ્યુત ભાર મૂકો તો ક્ષેત્ર રેખાઓ બધી દિવાલમાંથી બહાર નીકળશે કે નહીં નીકળે? 100% નીકળશે. ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ આખા સમઘન સાથે સંકળાયેલા ફ્લક્સનું સૂત્ર એ આવશે ગાઉસના પ્રમેય મુજબ. બરાબર? ગાઉસનું પ્રમેય જે આવશે એના ઉપરથી આપણે સમઘનના જુદા જુદા કેસ માટે વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલું હોય એની ચર્ચા કરીશું. તો બાળકો તમને વિદ્યુત ફ્લક્સ જે છે એ સરસ સમજાઈ ગયો છે. ચાલો એટલું જોઈ લ્યો, પછી આપણે આના દાખલા ગણીએ અને હું તમને અમુક દાખલાઓ હોમવર્ક્સમાં આપું છું. ઓકે, ચાલો. ઓકે બાળકો, તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જે રેખીય ઘનતા, પૃષ્ઠ ઘનતા અને કદ ઘનતા એ જોયા હતા. એને આધારે એક દાખલો તમને પૂછ્યો છે મેં. આ દાખલો વિદ્યુત ફ્લક્સનો છે, આ પણ વિદ્યુત ફ્લક્સનો છે. ચાલો આને રિલેટેડ બધા દાખલાઓ જોઈએ પછી તમે ગણવાની ટ્રાય કરજો, થઈ જશે. રેડી? ચાલો, એક અહીંયા આપણને એમ કીધું છે કે એક ગોળીય કવચ પર, પેલા હું તમને ઘનતાવાળો દાખલો ગણાવું છું. એક ગોળીય કવચ પર 400 માઇક્રો કુલમનો વિદ્યુત ભાર કવચ ઉપર વિતરિત થયેલો છે સમાન રીતે. એની પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા બરાબર 0.0314. પૃષ્ઠ ઘનતા એટલે કુલમ મીટર સ્ક્વેર. તો કવચની ત્રિજ્યા r શોધવાની છે. તો અહીંયા આપણને ખબર છે પૃષ્ઠ ઘનતાનું સૂત્ર. પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા q/a. ગોળીય કવચ છે, કવચ ઉપર વિદ્યુત ભાર આપણને વિતરિત થયેલો કીધો છે. તો આ કવચની ત્રિજ્યા r હોય, આની ઉપર વિદ્યુત ભાર સમાન રીતે વિતરિત થયેલો છે. તો આ કવચનું ક્ષેત્રફળ એ બરાબર 4πr² થાય. પૂરું. આપણે r શોધવાની છે તો q/4πr². આપણને સિગ્મા આપી છે, q આપ્યો છે. તો r² q એના છેદમાં 4π સિગ્મા. q ની કિંમત છે 400 માઇક્રો કુલમ. 4π એટલે 3.14 ઇન્ટુ પૃષ્ઠ ઘનતાની કિંમત આપણને આપી છે. કેટલી આપી? 0.0314. તો આ આપણને r² આપ્યું છે. આમ કરી નાખો એટલે 100 થઈ ગયા. આનું સાદું રૂપ આપીએ 100 ભાગ્યા 3.14 ભાગ્યા 0.0314. રેડી? 100 ભાગ્યા 3.14 ભાગ્યા 0.0314. આનો આન્સર આવ્યો 1014. કેટલો આવ્યો? 1014. તો આ r² મળ્યું. તો r બરાબર 1014 નું વર્ગમૂળ કાઢી નાખો, એ મળ્યું 31.84. એને ગુણ્યા 10⁻³ મીટર. આ ત્રીજી થઈ =0.0318 મીટર બરાબર 3.18 સેન્ટીમીટર. એટલી ત્રિજ્યાનું આ કવચ હોય કે જેની ઉપર વિદ્યુત ભાર એટલો વિતરિત થયેલો છે, તો એ કવચની ત્રિજ્યા એટલી હશે. કેટલી? 3.18 મીટર. અહીંયા તમારે 1 મીટર ત્રિજ્યાની રિંગ આપી છે, કવચ નથી. તો 10 માઇક્રો કુલમનો વિદ્યુતભાર આપ્યો છે, તો રેખીય ઘનતા શોધવાની છે. તો આમાં સૂત્ર કયું ઉપયોગ કરશો? λ q/l. હવે l ની જગ્યાએ રિંગની પરિઘ રિંગનો લઈ લો 2πr. પૂરું. રેડી? આ 2πr 1 મીટર ત્રિજ્યાની રિંગ, 1 મીટર કિંમત મૂકી દેવાની, q આપ્યો λ મળી જશે. ઓકે, ચાલો આ હજી એક દાખલો આપણે ગણીએ. એમાં શું કહ્યું છે જો કે એક વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર E =
5i પ્લસ 2j પ્લસ 3k ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલું આપ્યું છે અને ક્ષેત્રફળ સદિશ આપ્યો છે એ બરાબર 50 મીટર સ્ક્વેર. ઈ XY વિસ્તારમાં સમતલ છે. XY સમતલ જે પૃષ્ઠ છે એ XY સમતલમાં પડ્યું છે. તો પસાર થતું ફ્લક્સ XY સમતલમાં પૃષ્ઠ હોય તો તમે વિચાર કરો કે XY સમતલ આપણે આમ વિચારીએ, આમ આ XY ને Z, તો XY સમતલમાં પૃષ્ઠ હતું આમ, તો એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ ક્યાં આવ્યો? K ડાયરેક્શનમાં આવ્યો. એટલે અહીંયા ક્ષેત્રફળ સદિશ એ બરાબર હું આમ લખી શકું 15k મીટર સ્ક્વેર. જો સેમ વસ્તુ આ સૂત્રનો ઉપયોગ તમારે બેયમાંય કરવાનો છે. આમાં તમને આપી દીધું છે જે અહીંયા આપ્યું નથી પણ આવું કીધું છે, તો અહીંયા આવું કીધું છે. તો હવે ફ્લક્સનું સૂત્ર શું થાય? તો કે ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર E ડોટ એ. તો E કેટલો છે? 5i પ્લસ 2j પ્લસ 3k ડોટ 50k. i k 0, j k નો ડોટ ગુણાકાર 0, 5 તેરી 15, 150 k ડોટ k એટલે 1, 150 એને ગુણ્યા 1, 150 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમ. તો આમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ 150 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમ થયું. સમજાણું બાળકો? એટલું. અહીંયા શું કીધું છે? 2i ના વિદ્યુત ક્ષેત્ર x અક્ષની દિશામાં છે, 3j એટલે આચ્છેદનું ક્ષેત્રફળ જે દિશામાં છે. તો ધાતુના ટુકડાને મુકતા ટુકડા સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ તમને આવડી જવું જોઈએ. હું નથી કહેતો. 100 ન્યૂટન પ્રતિ કુલમનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર z અક્ષની દિશામાં, એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અહીંયા કેમ i આપ્યું એમ k આપ્યું છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રનું XY સમતલમાં મૂકે 10 સેન્ટીમીટરની બાજુવાળા ચોસલું હોય, તો XY સમતલમાં ચોસલું મૂક્યું છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર z અક્ષની દિશામાં, ચોસલું XY મૂક્યું, એનો સદિશ z અક્ષની દિશામાં, સેમ આવું થશે. ક્લિયર થઈ ગયું? આ તમને કહી દીધું. તો આવા રેખીય ઘનતા, પૃષ્ઠ ઘનતા અને કદ ઘનતાવાળા દાખલાઓ જે છે એ તમે ગણવાનો પ્રયત્ન કરો તો ઇઝીલી તમને દાખલા જે છે એ આવડી જાય. બરાબર છે? ઓકે, ચાલો હજી એક એમનો આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. દાખલા તરીકે એક ત્રીજો તમને સમજાવું છું. જો આ થિયરેટિકલ છે, આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ છે, બરાબર? સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર એક r ત્રિજ્યા અને l લંબાઈનો એક નળાકાર મૂક્યો છે. જોજો, એક નળાકાર મૂક્યો અહીંયા આમાં, તો આની હારે સંકળાયેલું ફ્લક્સ કેટલું? તો આનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ આ દિશામાં છે. તો હવે આ નળાકારની સપાટી સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ કીધું. આ નળાકાર જે છે ને એની સપાટી સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ. તો ખરેખર જોજો, તો આ સપાટીનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ થશે, આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ થશે, આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ થશે. સપાટી એટલે વક્ર સપાટી થઈ. ઈ અને આની વચ્ચેનો ખૂણો 90, એટલે વક્ર સપાટીને કારણે ફ્લક્સ નહીં મળે. અહીંયા શું કામ નહીં મળે? ખૂણો π/2 થયો. પછી અહીંયા આમ ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ, આ દાખલ થતું ફ્લક્સ ધન અને ઋણ, અને આ બહાર નીકળતું ફ્લક્સ ધન, એટલે આની સાથે સંકળાયેલું પરિણામી ફ્લક્સ ફાઈ કેટલું થશે? 0. થોડુંક લોજિકલી જોવાનું બાળકો, એટલે બધું આવડી જાય. રેડી? તો આ લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે હવે સમજવાનું છે વિદ્યુત ડાયપોલ. ઓકે, ચાલો, બેસ્ટ ઓફ લક.